long be Honorable Executive Member, Handloom and Agri-Project Officer, Prabhat Chandra Rao, AAC, Srimati Honorable Member of AAC, Sri Chandra Bahadur, Solicitor to Sri Avinash Joshi, Chenglok, MLA Kirasing Le ke hai, MLA Joshi Ohai ke hai, laben ke nai chitong untuk Karbengol Autonomous Council, Deputy Speaker Kirasing Pen Chenglok, laben ke nai chitong untuk EM ke hai pidoan, laben MSC ke hai pidoan, laben ke nai chitong untuk Principal Secretary Land Revenue, laben Forest, laben Guardian Secretary Josia Kahai, laben Dewan Minister Ahemachor Ali Mohan Kahai Pipen Tanglok, East Karbi Anglong Bharatiya Janata Party Amai Pudhon Singh Doron Kahai Pipen Tanglok, Man Ping Gitu Karbi Autonomous Council Board Chairman Gitu An, Karbi Autonomous Council Pen Indeng Prosikat Lasok Kecok Karbi Anglong Hong Sunday Lasolong na chitangron kidoan na bang buang kidoan lapen manpeng alhi kidoan non bang ke damthuna akapre ka agenda lo ya pesar ami agenda jam moi pon protome huklu loi mur phalokra batim Karbi Anglong hoy ba Karbi Anglong Autonomous Council hoy moi pon protome amar honorable minister Mines and Mineral Hills Development and Revenue Jogen Mohan তেখেতক আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু লগতে আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ডেপুটি স্পিকাৰ সন্মানীয় ডক্টৰ নমন মল্লিক ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমাৰ লগত উপস্থিত থকা বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ চিফ অৰ্থাৎ CA প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি উপস্থিত থকা সাংসদ আৰু লগতে বিধায়কসকল আৰু উপাধ্যক্ষ Karbi Autonomous Council, Karbi Autonomous Council EM, MEC, Board Chairman, আৰু লগতে স্পেচিয়েল ইনভাইটি কেছ আৰু উপস্থিত থকা Karbi Autonomous Council ষ্টাফ আৰু সন্মানীয় ৰাইজসকল আৰু প্ৰেছ মিডিয়া বন্ধু এতিয়া আমি কাৰ্যসূচীৰ মতে যাম নেক্সট এজেণ্ডা ৱেলকাম সং টু বি পাৰফৰ্ম বাই Karbi Anglong Secretariat staff. Online services under ACCSTP, মানে Assam Right to Public Service Amendment Act 2019 সেই অনলাইন কিছুমান আমাৰ ডকুমেণ্টছ বিলাক যেনেবা লেণ্ড ৰেভিনিউ কিছুমান ডকুমেণ্ট যদি বিচাৰে অফিচৰ কনসুলত আহিব নালাগে বা সাৰ্কল অফিচত আপোনালোকে যাব নালাগে লেণ্ড ৰেভিনিউ অফিচত যাব নালাগে কোনোবা যদি ইনকাম সাৰ্টিফিকেট লাগে কোনোবা যদি আকৌ লেণ্ড ৰেভিনিউ ডিটেইলছ লাগে সেই গোটেইখিনি অনলাইনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পাই যাব বৰ্তমান 10টা আমি Karbi Autonomous Council তৰফৰ পৰা আমি 10টা আমি ইন্ট্ৰোডিউস কৰিম আজি আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা অনাৰেবল চিফ গেষ্ট অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ হিলছ এৰিয়া মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল লেণ্ড ৰেভিনিউ তেখেতে উদ্বোধন কৰিব কাৰণে মই আজি এই অনলাইন সার্ভিসেস হেটা তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ না The district of Karbi Anglong is one of Assam's most naturally blessed regions, comprising of the rich cultural heritage of the Karbi community. But geographical remoteness of certain parts of the district has proved to be a major bottleneck for the people to access various government services, to improve governance and performance of public sector in the state and ensure time-bound delivery of notified government services. Assam Right to Public Services Act was enacted in 2012. Later, it was adopted in all the 6 scheduled districts including Karbi
Autonomous Council in the year 2018 to make people aware of the ARTPS Act, Assam Rural Infrastructure and Agricultural Services Society, in collaboration with Karbi Anglong Autonomous Council, have embarked upon an ambitious community learning program. In view of this, various community-driven and participatory tools were employed. Focus group discussions and community meetings were held in 3 revenue circles, namely Nongkamikam, Difu, and Silinjan. लिखित हुआ हिसाब receiving my disability certificate is my right মানে মোৰ disability certificate পাতো মোৰ rights ঠিক আছে কোনটা লিখা আছে getting my income certificate on time is my right মানে income certificate কোন মোৰ টাইমৰ মতে পালেটো মোৰ right আছে ঠিক আছে Relevant information on ARTPS Act was disseminated through creatively designed handheld leaflets and other participatory tools like question and answer sessions, interactive video lessons, and along with that, street plays were also organized. Community learning program as a strategy is employed to develop tools and products for information sharing and creating awareness amongst the targeted population. Nang itu malam mungkin account punama, along mungkin punama, nang itu nak pin code lima, mobile number dah itu mana yang taklah itu silap lah. A community learning program engages the local community and service users to develop the content for communication and also for dissemination within the community. Welcome to Ohari Helpline. Ohari Helpline में आपका स्वागत है। बराबर जब Ohari Helpline आओ, Ohari Helpline आओ, तब आपका नंबर ARTPS service पे कुटिया फार्मा लाने के लिए तो मिली के सिंधुलीजाम Karbi Anglong kan Zipulo. कार्ड में Pardon. ARTPS wisi mana konten na website mana কিছুমান account ya account online area oleh dia macam lokal data PRC atau bahasa data all in this 7 days 47 days celebrations of Karbi Anglong Autonomous Council in this beautiful Daishin Dalai Memorial Auditorium Hall. I am grateful to our honorable chief guest for according his consent to our request and taking out his valuable time to be part of this celebration. আমি কি কাম কৰিছে হে কৰোনা ভাইৰাছ পেণ্ডেমিকৰ মাজতে কি কাম কৰিছে কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ আন্ডাৰত এই গোটেইখিনি ইয়াত দিয়া হৈছে ডিপাৰ্টমেণ্ট ৱাইজত Bikia Asif Ate PM Promote Boro Akihai Manteng Kedolohi Nang Citong Bentu di Mahasiswa Autonomous Council CM Devolal Borlosa Lapet Bangso Melo Nang Citong Bentu Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ritesh Yakehai Manteng Kedo MLA Bidasing Yakehai Manteng Kedo MLA Dorsik Romang Yakehai Manteng Kedo MLA B Nondita Borlosa Pendanglong Manteng Kedo IM MSc Principal Secretary Lapet Bangso Melo Nang Citong Bentu Ketik doa dapat milihin pen Indek Proxy Cap Council Bangso Bang Ketek Takalon Ningatong dan Kalong Pipa jadi blok Lado Sikili apa renoe itu kedepan video anak itu dalam peda pokoknya for di kuliah aku for bapak Masa kau
ACD তথা ৰেভিনিউ মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল বিভাগৰ মন্ত্ৰী সন্মানীয় যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া মুখ্য অতিথি ৰূপে আজি এই সভাত উপস্থিত আছে। লগতে PTRৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো, ডিমা হাছাও চিফ দেৱলাল বৰদলৈকে আদি কৰি বহুতো জ্যেষ্ঠ বিশিষ্ট ব্যক্তিসকল এই সভাত উপস্থিত আছে। যে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, বিশেষকৈ এতিয়া স্বাধীন হোৱাৰ পিছত ভাৰতৰ সংবিধান যেতিয়া দেশখন চলাবলৈ যিদিনাখনৰ পৰা সংবিধানখন ভাৰতবাসীৰ কাৰণে সমগ্ৰ ভাৰত ৰাষ্ট্ৰৰ সকলো নাগৰিকৰ কাৰণে অধিকাৰ দিয়া হৈছে, সেই দিনাৰ পৰা বিশেষকৈ অসমৰ আমাৰ এই পাহাৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰা জনজাতিসকলৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতীয় যিটো সংবিধানত 6th শিডিউল এই অধিকাৰটো সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে। ইয়াৰ মূল কাৰণ আৰু অৰ্থটো হ'ল যে পিছ পৰি থকা এই দুখন এতিয়া তিনিখন পাহাৰীয়া জিলাত বসবাস কৰা শিডিউল ট্ৰাইবসকলৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ পৰা আদি কৰি আৰু ভূমি সংৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে এই অধিকাৰ দিয়া হৈছে। সেই তেতিয়াৰ পৰা আজি 70 বছৰৰ পিছত আজি আমি সকলোৱে গম পাইছোঁ এই পিছপৰা জিলাত বৰ্তমান আমাৰ অৰ্থনৈতিক অৱস্থা, সাংস্কৃতিক অৱস্থা, ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ কেনেধৰণে সেই সকলোবোৰ কথা আমি এতিয়া অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ। আৰু মই ক'ব বিচাৰিছোঁ এই কাউন্সিল জৰিয়তে যাক আমি জাতিটোৰ মেৰুদণ্ড বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ, বেকবোন অফ হিলছ ট্ৰাইব। এই মেৰুদণ্ড থকাৰ কাৰণে আজি কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা বিশেষকৈ শিডিউল ট্ৰাইব হিলছ সকলে নিজৰ অধিকাৰ, নিজৰ মাটিৰ অধিকাৰ, ভাষাৰ অধিকাৰ, সকলোবোৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি আজি আমি উন্নতি পথলৈ আগবাঢ়িব পাৰিছোঁ। আৰু মই কওঁ বিশেষকৈ এই পিছপৰা পাৰ্বত্য জিলাত অসম চৰকাৰে যোৱা 2016 চনৰ পৰা যি ধৰণে আমাক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে, ইয়াৰ আগত কিন্তু মাহী আই দৃষ্টিৰে বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে তেওঁলোকে মাহী আই দৃষ্টিৰে আমাক চোৱা হৈছিল। কিন্তু যিদিনাখনৰ পৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ অসমত চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 2016, সেই তেতিয়াৰ পৰা আজিলৈকে আমি দেখিছোঁ যে বিশেষভাৱে মান মৰ্যাদাৰ লগতে আমাৰ যিমানবোৰ অধিকাৰ আছে এই সকলোবোৰ অধিকাৰৰ প্ৰতি অসম চৰকাৰে দায়িত্বশীল আৰু তত্ত্বাৱধায়ক হিচাপে ৰূপে থিয় দি আহিছে। গতিকে মই অসম চৰকাৰক আন্তৰিকতাৰে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু মই কামনা কৰিম আজি এই সভাত যিহেতু আমাৰ মুখ্য অতিথি আছে, তেখেতে এতিয়া কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ অভিভাৱক হিচাপে থিয় দিছে। গতিকে যিহেতু অসমত যিমানখন জিলা আছে, এই জিলাৰ ভিতৰত যদি আমি ৰিজাৰ্ভ যাওঁ কম্পেয়াৰ কৰি, তেনেহ'লে এতিয়ালৈকে আমি পিছ পৰি আছোঁ সকলো দিশৰ পৰা। গতিকে এই পিছপৰা অঞ্চলত বৰ্তমান আপোনালোকে যি গুৰুত্ব সহকাৰে আমাক চোৱা হৈছে, তাতকৈ আৰু দুগুণ আপোনালোকৰ পৰা সঁহাৰি পাব বুলি কাৰ্বি আংলং ৰাইজে আশা কৰিছে। আৰু মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ,
ৰাখি মই মোৰ চমু বক্তব্য ইমানতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কাৰণক জোঠাই মুলুম্বাই 70, तो उसमें हम लोग को डिमा हासाओ ऑटोनमस काउंसिल को बुलाया। तुलेराम यहाँ का सीएम ऑनरेबल साहब ने उसको टेक्स्ट देता है और साथ में यहाँ पे कार्बी ऑटोनमस काउंसिल का फाउंडेशन डे में चीफ गेस्ट होके आसाम का माननीय मंत्री आसाम सरकार का जुगेन मोहन जी और हम लोग का हिल्स का भी मंत्री है और साथ में बीटीसी का सीएम बुरबुर बोरो जी और सामने यहाँ का ऑनरेबल एमपी भरत सिंह जी और यहाँ पे जितना भी एमएलए है हिल्स डिस्ट्रिक्ट का और बाकी ईएम एमएससी और डाइस में जितना भी यहाँ पे बैठा हुआ हो, तो आज में बहुत खुशी का दिन है। तो कार्बी आंगलॉन्ग और डिमा हासाओ एक साथ काउंसिल जन्म हुआ है। तो उसमें हम लोग का 1952 का अप्रैल 29 और यहाँ का जून 8 में हुआ है 1952 का। तो सबसे पहले हम मान सम्मान देने मांगता है जो आसाम का नॉर्थ ईस्ट का जो संविधान बनाने के लिए 7 कमेटी बनाया था। उस टाइम में कार्बी आंगलॉन्ग से भी SS इंकी और KS हेरा वो लोग मेंबर था बॉर्डर 7 कमेटी में। तो उसमें उन लोग से सोच विचार कार्बी आंगलॉन्ग डिमा हासाओ और अलग अलग का भी है लाई ऑटोनमस काउंसिल गारो हिल जैकिया हिल और सब कितना भी जब भारत का संविधान बनाने के टाइम में हम लोग का समाज हम लोग का भाषा हम लोग का ट्रेडिशनल को सोच के संविधान बनाया है। तो उसको कितना लोग EM CM बन के किया है। 1952 से कितना सीएम बना कार्बी आंगलॉन्ग का उसमें इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन डिमा हासाओ में भी 24 आदमी सीएम बना है। लेकिन जो अभी भारत में असम में कार्बी आंगलॉन्ग में व डिमा हासाओ में बीजेपी सरकार आके जो फैसिलिटी मिला जो शांति मिला कभी भी नहीं मिला मेरा हिसाब से। तो इसमें कार्बी आंगलॉन्ग का जो बड़ा भाई तुलेराम मोहन जी और सीएम था वो बहुत कार्बी के लिए डिमा हासाओ के लिए व ट्राइबल लीडर के लिए वो काम करता है और ऐसा वाला सीएम पहले मिलना चाहिए था। 10 साल 20 साल पहले मिलना चाहिए था तो और भी कार्बी आंगलॉन्ग भी आगे बढ़ता रहा। क्योंकि हम भी छोटा उम्र है लेकिन ऑटोनोमस मूवमेंट के लिए घूमने में कार्बी आंगलॉन्ग हो डिमा हासाओ हो और नॉर्थ ईस्ट में हो हम भी यहाँ का ट्राइबल लोग नॉर्थ ट्राइबल लोग का प्रॉब्लम दुख हम भी देखा है हम भी समझ नहीं सका है। तो इसीलिए आप लोग अच्छा से हम लोग का ऑनरेबल सीएम साहब तुलेराम मोहन जी को आप लोग सपोर्ट करिए और अभी जो कार्बी आंगलॉन्ग ऑटोनोमस काउंसिल जो डेवलपमेंट हुआ कोई सीएम का टाइम में नहीं हुआ कोई पार्टी का समय में नहीं हुआ। वो बात आपको याद रखना है क्योंकि अभी जैसे कि और एक बात भी रहना है और SS इंकी और KS हेरा उसको याद करना है। उन लोग का सोच विचार उस टाइम में 1952 में जो खरबी का लैंग्वेज खरबी का भाषा खरबी का अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर कपड़ा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसको प्रिजर्व करने के लिए लिखा है। क्योंकि हम लोग अभी CM है पुलिस मिलता है एस्कॉर्ट मिलता है अपना समाज को अपना डिस्ट्रिक्ट को अपना डिस्ट्रिक्ट में जो लोग ट्राइब थे उसको सेवा करने के लिए हम लोग को दिया है। इस टाइम में जो हम लोग मदद मिल रहा है असम गवर्नमेंट से असम गवर्नमेंट ने हम लोग को मदद दिया है कोई सरकार भी नहीं दिया है। आप लोग देखिए कार्बी आंगलॉन्ग और डिमा हासाओ का साथ में हम लोग ग्रुप का बात है जो हम लोग का साथ में ऑटोनोमस काउंसिल मिलने वाला कितना तो स्टेट बन गया। कभी कार्बी आंगलॉन्ग और डिमा हासाओ स्टेट नहीं बना है। बाकी नागा हिल भी बन गया बाकी अरुणाचल भी बन गया बाकी मिजोरम भी बन गया बाकी मेघालय भी बन गया। लेकिन हम लोग का जो भी हो अभी स्टेट नहीं मिलने से भी जो मदद आसाम सरकार ने माननीय अभी डॉक्टर हेमंत बिश्व शर्मा
चीफ मिनिस्टर आसाम का जो दे रहा है वो फैसिलिटी हम लोग आगे बढ़ के ले जा नहीं सकता। और आने वाला दिन में और भी कार्बी आंगलॉन्ग में ज्यादा दूर नहीं है इलेक्शन, उसमें आप लोग अच्छा से सोच समझ के आप लोग लीडर चुनना है। जैसे कि अभी तुलसीराम साहब ने, जो यहाँ का सीएम साहब ने जो काम किया उसको आप लोग याद करो। जो दूसरा लोग कार्बी आंगलॉन्ग को आगे बढ़ा के ले जाने नहीं सका, कितना साल 1952 से लेके अभी तक कौन क्या काम किया उसको याद करना है। तुलसीराम साहब तो लगभग शायद 2014 या 15 में सीएम बना होगा। बाकी जो कांग्रेस पार्टी ने बना, कोई दूसरा पार्टी ने बना होगा, सीएम पीएम सरकार बनाया होगा। लेकिन जो अभी डेवलपमेंट मिला, जो अभी फैसिलिटी मिलता, जो अभी शांति मिलता आसाम में, कार्बी आंगलॉन्ग में, डिमा हासाओ में, ऐसा कोई सरकार ने नहीं दिया हम लोग। आगे आगे जो सरकार में एक ट्राइब से झगड़ा, एक ट्राइब का विश्वास कमती, एक ट्राइब से एक जाना आना भी बंद कर दिया। लेकिन हम लोग का बीजेपी सरकार आके हम लोग का माननीय अभी चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी लीडरशिप लेके हम लोग का अच्छा गाइड करता है। और डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा हम पूरा मालूम है, क्योंकि आसाम ने नॉर्थ ईस्ट में फर्स्ट टाइम बीजेपी सरकार बनाने वाला डिमा हासाओ ऑटोनॉमस काउंसिल को बनाया। इसीलिए हम उम्र में छोटा हो सकता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब नॉर्थ ईस्ट में आसाम में बीजेपी सरकार को अभी का माननीय चीफ मिनिस्टर डॉक्टर हेमंत बिश्वा शर्मा जी ने बनाया था 2015 में, इसीलिए हम बीजेपी का जो सरकार बन के क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हम अभी पूरा मालूम हुआ है। और कार्बी आंगलॉन्ग का सीएम तो और हम लोग से भी एक्सपीरियंस है। सबसे यहाँ पे प्रमोद बड़ो भाई जो है, बड़ा भाई है, और तुलसीराम साहब है, और हम है, सबसे उम्र में भी और ज्यादा सीएम हम सलाह के सरकार आने वाला हम लोग का तुलसीराम भाई होगा। तो इसलिए वो एक्सपीरियंस है, वो हम लोग का पूरा गाइड देके हम लोग को लेके जाता है। तो इसीलिए हम ऐसा माफी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑनरेबल तुलसीराम मोहन जी, वो लोग हम लोग को एक साथ गाइड होके हम लोग लेके जाना है। और आसाम में सबसे अच्छा डिस्ट्रिक्ट, अच्छा काउंसिल हम भी डिमा हासाओ को बनाने के लिए कोशिश करता, और यहाँ पे सीएम साहब भी तुलसीराम मोहन जी भी बनाएगा बोल के, वो भी कभी हम लोग मिलने में कंपटीशन लगता, खराब में नहीं अच्छा में, वो भी कार्बी आंगलॉन्ग का जितना भी ट्राइब है उसको कैसे आगे बढ़ के लेके जाएगा, हम भी डिमा हासाओ का जितना भी ट्राइब है उसको कैसे आगे लेके जाएगा। और हम लोग डिमा हासाओ और कार्बी आंगलॉन्ग का हिस्ट्री जो काम किया है, आप लोग याद करो 1952 से कार्बी आंगलॉन्ग के लिए दिल्ली बोलो अलग अलग बड़ा स्टेट में कोई भी कार्बी के लिए, कार्बी आंगलॉन्ग के लिए एक एनसीबी लैंड नहीं था। एक दिल्ली में छोटा सा लैंड हाउस कुछ ऐसे कार्बी भवन लेके आता है, लेकिन हम लोग का बीजेपी सरकार आके और तुलसीराम मोहन सीएम साहब का लीडरशिप में आप लोग जानता होगा, देखा होगा, एक साथ हम लोग फाउंडेशन स्टोन करके दिल्ली में कार्बी भवन और डिमासा भवन में मिला है हम लोग, और पैसा भी सैंक्शन हुआ है, वो रिकॉर्ड है। कोई लीडरशिप, कोई एमएलए, कोई सीएम कोई नहीं बनाया आगे से, हम लोग का तुलसीराम मोहन साहब जी ने बनाया हम लोगों का, वो चीज आप लोग याद करना है। और यहाँ पे इतना अच्छा बीएड कॉलेज हो, जीएनएम कॉलेज हो, अच्छा मेडिकल कॉलेज हो, किसका समय में आया वो भी आप लोग याद करना है। तो इसलिए आज में अपोजिशन पार्टी को जो भी बोल सकता है, लेकिन हम और मेरा तरफ से यहाँ का सीएम साहब को 8 साल 9 साल सरकार चलाया, अच्छा चलाया, इसके लिए हम बहुत मेरा तरफ से धन्यवाद देता है। और आने वाला दिन के और भी डेवलपमेंट होके जाएगा, और भी आगे बढ़ते जाएगा। सबसे दुनिया में, भारत में अच्छा काउंसिल, हम लोग का 3 ऑटोनॉमस काउंसिल है 6 सीट, उसमें हम लोग 3 सीएम भी फाइट करना है, अच्छा चीज में कंपटीशन लाना है। सबसे अच्छा काउंसिल हम भी सोचना है डिमा हासाओ ऑटोनॉमस काउंसिल बनाएगा, तुलसीराम साहब भी सबसे अच्छा काउंसिल बनाना है, कार्बी आंगलॉन्ग को भी सोचना है। फिर पीटीसी में भी प्रमोद बड़ो साहब भी वहाँ पे सबसे अच्छा काउंसिल भारत में, वो भी हम भी बनाना चाहिए, तो आगे बढ़ते जाएगा। तब हम लोग का यहाँ का ट्राइबल भाई लोग, हम लोगों का जितना भी ट्राइबल नॉन ट्राइबल एक साथ हम लोग डेवलपमेंट मिलेगा, वही आशा है। और आप लोग
अच्छा अच्छा जो स्पीकर है और अच्छा अच्छा स्पीकर क्वालिटी भी दिया होगा और हम थोड़ा सा वीक हो गया और साथ साथ हमको स्पीच भी दिलाया, इसलिए आप लोगों को भी थैंक्स। और बाकी यहाँ पे जो प्रोग्राम हुआ और जो यहाँ पे प्रोग्राम मैनेजमेंट किया, हमको बुलाया, इसलिए हम सबको धन्यवाद देके छोटा सा भाषण हम यही रखता हूँ। थैंक यू जुटाई पाठक। Council. So may I request him? Councilor, 70th Foundation Day celebration আজি সভাপতিত্ব কৰা কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ চিফ তুলিৰাম ৰহমান ডাঙৰীয়া, আজিৰ এই বিশেষ দিনত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত হ'ব পৰা আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া, আজিৰ এই সভাত উপস্থিত আমাৰ অসম চৰকাৰৰ ডেপুটি স্পীকাৰ ডক্টৰ নমল মমিন ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত ডিমা হাছাও অটোনমাস কাউন্সিলৰ চিফ দেৱলাল কাগজা ডাঙৰীয়া, আমাৰ MP হৰেণ সিং দে ডাঙৰীয়া, ইয়াত উপস্থিত কাৰ্বি আংলঙৰ MLA সকল, ডিমা হাছাওৰ MLA বাইদেউ আৰু বড়োলেণ্ডৰ MLA আমাৰ লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া, কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰসকল, MCLA সকল, প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আৰু সকলো বিষয়ববীয়াসকল, আজিৰ এই সভাত উপস্থিত কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ বিষয়াসকল, শ্ৰদ্ধা ৰাইজ আৰু সাংবাদিক বন্ধুসকল, প্ৰথমতে মই এই কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলৰ যিসকলে জন্ম দিছিলে সেই জন্মদাতাসকলক প্ৰথমতে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে কাৰ্বি জনগোষ্ঠী জীয়াই থকাৰ কাৰণে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষাৰ কাৰণে দীঘলীয়া সংগ্ৰামত যিসকল শ্বহীদ হৈ গ'ল সেইসকলৰ প্ৰতি মই প্ৰথমে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। অসমৰ নাম লোৱাৰ লগে লগে কিছুমান ছবি আমাৰ মনলৈ আহে আৰু সেই ছবিৰ ভিতৰত আজি আমি চবে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আমাৰ দুইখন কাউন্সিল কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও, এই দুইখন যি পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ প্ৰতিচ্ছবি আমাৰ মনলৈ আহে। অঞ্চলৰ প্ৰতিচ্ছবি অহাৰ লগে লগে আমাৰ এই অঞ্চলত বসবাস কৰা ভূমিপুত্ৰসকল কাৰ্বি আৰু ডিমাচা আৰু ইয়াৰ লগতে বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আছে, কিন্তু মুখ্যভাৱে কাৰ্বি আৰু ডিমাচাসকলৰ যে সাংস্কৃতিক ভাষা ৰীতি নীতিবিলাকৰ কথা আমাৰ মনলৈ আহে। আৰু বৃহত্তৰ ভাৰতবৰ্ষত আজি 31 কোটি ইয়াত জনসাধাৰণ আছে। এনেকুৱা এটা ডাঙৰ দেশত ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীবিলাক জীয়াই ৰখাটো খুব কঠিন হয়, কিন্তু ইয়াৰ বিভিন্ন চেলেঞ্জৰ মাজত থাকি আজি কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ ভাষা সংস্কৃতিৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা মই কাৰ্বি নেতৃত্বক আজি মই মোৰ তৰফৰ পৰা আন্তৰিক অভিনন্দন জনাওঁ। আৰু লগতে আজি এই মুহূৰ্তত এজন সফল আমাৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ হিচাপে তুলিৰাম ৰহমান ডাঙৰীয়া এই কাৰ্বি পাহাৰখন সজাই বঢ়াই আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে মই তেখেতক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাওঁ এই শুভ মুহূৰ্তত। ইতিমধ্যে আমাৰ ডিমা হাছাওৰ চিফ ডাঙৰীয়াই কৈ গ'ল যে বৰ্তমান অসমত এটা কাম কৰা চৰকাৰ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ ভিতৰত আমি সকলোৱে আনন্দিত হৈছোঁ যে এজন কৰ্মযোগী মুখ্যমন্ত্ৰী আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। আমি দীৰ্ঘদিন ধৰি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে জীয়াই থকাৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰি আহিছোঁ। নিজৰ নিজৰ যি ভাষা সংস্কৃতিৰ পৰিচয় অস্তিত্বৰ লগতে অলপ স্বীকৃতি বিচাৰি মানুহবিলাকে বহুত সংগ্ৰাম কৰি আহিছে।
আৰু অসমৰ নেতৃত্বৰ মাজত যেতিয়া ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জনগোষ্ঠীবিলাকক স্পেচ নিদিয়া নিচিনা অলপ ফিল কৰে তেতিয়া এই অঞ্চলবিলাক সংগ্ৰাম হৈছে আৰু আজি আমি এই গোটেই পৰিৱেশটো এটা পৰিৱৰ্তিত এটা পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰণ অসমত নেতৃত্ব সলনি হৈছে কাৰ্বি আংলং বুলি এটা সময়ত বন্দুক বাৰুদ বিভিন্ন হিংসাৰ পৰিৱেশ আছিলে ডিমা হাছাও বুলি ক'লে বহুত হিংসাৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে আৰু আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলত সিদিনালৈকে বিভিন্ন হিংসাৰ এটা পৰিৱেশ আছিলে হাজাৰ হাজাৰ মানুহৰ জীৱন দিব লগা হ'ল বিভিন্ন সংগ্ৰাম হৈ গ'ল আৰু ইয়াৰ পিছত আজি আমি এটা ভাল পৰিৱেশ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই ভাল এটা যি পৰিৱেশ আমি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ এই পৰিৱেশটো আমি এই অঞ্চলত জীয়াই থকা আমাৰ কাৰ্বি নান কাৰ্বি বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক একেলগে সামৰি লৈ আগবাঢ়ি নিয়াৰ কাৰণে আমি এইটো ভালকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি সকলোৱে জানো যে আজি কাৰ্বি আংলং বুলি ক'লে বহুত সমস্যা আছে এইটো পাহাৰীয়া এটা ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় মানুহবিলাক বহুত দূৰে দূৰে বসবাস কৰি আছে এই অঞ্চলটো ৰোড কানেক্টিভিটিটো কৰাটো বহুত সহজ নহয় তথাপিতো আজি কাৰ্বি আংলঙত ইমানখিনি ৰাস্তা ঘাট হৈছে মই কেইবা বছৰৰ পৰা ইয়াত আহি আছোঁ আজি মই খুব ভাল লাগিছে কি কাৰ্বি আংলং উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়ি আহিছে ইয়াত বহুতখিনি আমাক বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ নিজৰ নিজৰ এচিভমেণ্ট ইয়াত প্ৰিণ্ট কৰি পেলাই আমাক পাব্লিছ কৰি দেখুৱাইছে আৰু আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যিখিনি ডিপাৰ্টমেণ্ট কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলৰ অন্তৰ্গত ইয়াত চলি আছে প্ৰত্যেকটো ডিপাৰ্টমেণ্টে এক্টিভলি ইয়াত কাম কৰি আছে আৰু এনেকুৱা যদি এক্টিভলি কাম কৰি থাকে সঁচাকৈ আমাৰ অঞ্চল বহুত আগবাঢ়ি যাব সকলো অঞ্চলতে এডভান্টেজ আৰু ডিছএডভান্টেজ আছে কিন্তু যিমান ডিছএডভান্টেজ আছে এইটো এডভান্টেজ অনাৰ কাৰণে আমাক কিছুমান পজিটিভ থিংকিং লাগিব আৰু আজিৰ সময়ত অসম চৰকাৰ আৰু কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো আমাৰ কাউন্সিল চৰকাৰ আছে ইয়াৰ মাজত এটা পইচাৰ ইপিটি হৈ আছে গতিকে আজি উন্নয়নটো কোনো কাৰণত ইয়াত মানে বাধা নহয় উন্নয়নটো ইয়াত অধিক ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িব আৰু সেইকাৰণে আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ কাৰ্বি আংলঙত ষ্টেডিয়াম হৈছে কাৰ্বি আংলঙত বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান গঢ় লৈ উঠিছে অলপ আগতে মোক চিফ ডাঙৰীয়াই জনাইছে ইয়াত মানে ডাঙৰ এটা অভাৰব্ৰিজ হ'বলৈ গৈ আছে কাৰ্বি আংলঙৰ ট্ৰেফিকিংটো মেনেজ কৰাৰ কাৰণে চ' আজি আমাৰ এটা বিশ্বায়নৰ যুগত এটা ভাল সুবিধা আহিছে কি আমাৰ যিটো নলেজ যিটো টেকন'লজি সেইটো দিবলৈ মানুহবিলাকে আগবাঢ়ি আহিছে আৰু আমি এইটো একচেপ্ট কৰিব লাগে কিন্তু কথা হৈছে আজিও আমাৰ মাজত কিছুমান ইউথ আছে যিসকলে ভাবে কি আমি এতিয়াও ডিছক্ৰিমিনেট হৈ আছোঁ আমি এতিয়াও ডিপ্ৰাইভ হৈ আছোঁ আমি এতিয়াও বঞ্চিত হৈ আছোঁ তেনেকুৱা ভাবা এচাম আমাৰ তাত লোক আছে হয় এটা সময়ত আছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মানুহৰ মন সলনি হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ চৰকাৰৰ আজি মন সলনি হৈছে অসম চৰকাৰৰ নেতৃত্বৰ মন সলনি হৈছে আৰু এইখিনি সময়ত আমি এটা ভাল এটা পৰিৱেশত যিহেতু আছোঁ এতিয়া আমি হিংসাৰ পথবিলাক বাদ দি পেলাই আমি চবে এটা শান্তিৰ পথলৈ আগুৱাই আহিব লাগিব আৰু বিশ্বৰ বিভিন্ন দেশবিলাক যেনেকৈ আগুৱাই গৈছে আমাৰ অঞ্চলটো আগুৱাই নিয়াৰ কাৰণে আমাৰ যিখিনি হিউমেন ৰিচোৰ্চ আছে সেইখিনি আমি প্ৰপাৰলি ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে আজি মই এই সুযোগ পাই মই আপিল কৰিব বিচাৰিছোঁ কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ যিখিনি আমাৰ কাৰ্বি দাদা ভাইসকল সংগ্ৰামী আছে সকলো মূল সুঁতি লৈ আহি পেলাই এটা স্থায়ী শান্তি গঢ়ি তুলিব লাগে আৰু ইতিমধ্যে তুলিৰাম ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত অসম চৰকাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা চলি আছে আমি গম পাওঁ কি আৰু এটা কাৰ্বিৰ মাজত এটা আৰু এটা চুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে এটা শান্তি চুক্তি হ'বলৈ গৈ আছে আৰু সেইটো মই নিজে বড়োলেণ্ডত এই কথাটো খুব উপলব্ধি কৰোঁ হিচাপে স্পেচিয়েলি আজি মই ইয়াৰ কাৰণে ধন্যবাদ দিছোঁ যে সকলো মিলি এটা প্ৰথম আমাৰ এই তিনিটা মানে যিটো ৰিজন কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু বড়োলেণ্ড প্ৰথমতে আমি শান্তি স্থাপন কৰিব লাগিব আমাক মানুহবিলাকে বহুত ভাল পায় বহুত মৰম কৰে বাহিৰৰ মানুহবিলাক আমাক বহুত ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ ৰখি আছে কিন্তু আমাক ছাপোৰ্ট কৰিবলৈ সুযোগ নাপায় এইকাৰণে যে আমাৰ অঞ্চলৰ এটা হিংসাত্মক অঞ্চল বুলি মানুহ আহিব নিবিচাৰে আজি বড়োলেণ্ডৰ আমাৰ চব বিভিন্ন দিশত আজি হেল্থ ছেক্টৰতে হওক এডুকেশ্যন ছেক্টৰতে হওক যথেষ্ট আমি পিছ পৰি আছোঁ যদি ইণ্ডেক্সবিলাক চাবলৈ যাওঁ আমি যথেষ্ট পিছ পৰি আছোঁ ইয়াৰ মূল কাৰণটো হৈছে যোৱা 30-40টা বছৰ আমাৰ অঞ্চলত অকল সংগ্ৰাম হৈ আছিলে অকল আন্দোলন হৈ আছিলে আৰু সেইকাৰণে আজি মানুহে আহিবলৈ নিবিচাৰে এই পৰিৱেশটো চেঞ্জ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এটা ভাল এটা পজিটিভ ইমেজ গঢ়ি তোলাৰ কাৰণে অকল চৰকাৰ
চৰকাৰ নহয়, আমাৰ সামাজিক সংগঠনবিলাকো আগবাঢ়ি আহিব লাগিব। আৰু এই পৰিৱেশটো যদি আমি ভাল কৰিব পাৰোঁ, অহাকালি কাৰ্বি আংলঙত অৰ্থনীতি উন্নয়ন কৰাৰ কাৰণে, বহুত ইনভেষ্ট কৰাৰ কাৰণে ডাঙৰ ডাঙৰ কোম্পানীবিলাক, ডাঙৰ ডাঙৰ ইনভেষ্টৰবিলাকে ইয়াতে আগবাঢ়ি আহিব। নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যনবিলাক আগবাঢ়ি আহিব। মোৰ বেছি এক্সপিৰিয়েঞ্চ নহয়, আমাৰ তুলিজাম ডাঙৰীয়া আমাৰ তিনিজনৰ ভিতৰত মানে লংগেষ্ট এজ এ CM তেখেতে কাম কৰি আছে। মই এই 5-6 মাহত যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ মই পাইছোঁ, বহুত নেশ্যনেল ইণ্টাৰনেশ্যনেল অৰ্গেনাইজেশ্যনবিলাক আহি পেলাই আমাক এপ্ৰ'চ কৰিছে। তেখেতসকলে আমাৰ ইয়াত বিভিন্ন ছেক্টৰত কাম কৰিবলৈ ৰেডি আছে, কিন্তু এতিয়াও মানুহবিলাকে ছিকিউৰিটিটো লৈ পেলাই প্ৰব্লেম হয়। যদি আমি আমাৰ অঞ্চলটো ছিকিউৰ কৰিব পাৰোঁ, শান্তি কৰি ৰাখিব পাৰোঁ, আমাৰ অঞ্চলটো অহা 5 বছৰত 10 বছৰত আমি অন্য অঞ্চলৰ নিচিনা, মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিচিনা, আমি হাৰিয়ানাৰ নিচিনা, পাঞ্জাৱৰ নিচিনা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ নিচিনা, গুজৰাটৰ নিচিনা আগুৱাই লৈ যোৱাটো আমাৰ কাৰণে বেছি কঠিন নহ'ব। আৰু আমাৰতো বহুত ভাল, পপুলেশ্যনটো বহুত কম, মানুহবিলাক খুব ভাল, পজিটিভ মানুহ, তো কাম কৰাৰ কাৰণে বহুত ভাল। সেইকাৰণে শান্তি প্ৰতিষ্ঠা কৰাটো আমাৰ সকলৰ কাৰণে খুব প্ৰয়োজন হৈছে। মই দীঘলীয়া বক্তব্য ৰাখিব বিচৰা নাই। আমাৰ মুখ্য অতিথি আছে আমাৰ মাজত, মুখ্য অতিথি ডাঙৰীয়া, যিহেতু তেখেতে হিলছ ডেভেলপমেণ্টৰ মিনিষ্টাৰ হয়, তেখেতৰ বহুত কথা ক'ব লগা আছে। তো সেইকাৰণে আজিৰ সময়ত মই বিশেষভাৱে আমাৰ কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। এই কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ বহুত সাহিত্যিক আছে, সাংস্কৃতিক বিভিন্ন প্ৰতিভা থকা ব্যক্তি আছে, সকলোকে মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। আৰু অনাগত দিনত আমি একেলগে অসমৰ এটা অবিচ্ছেদ্য অংগ হৈ একেলগে মিলি আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি লৈ আগবাঢ়ি যাব লাগিব। আৰু কাৰ্বি কাউন্সিলৰ সকলো ছাকচেছটো কামনা কৰি আজি বিশেষ এই শুভ দিন যে 70th ফাউণ্ডেশ্যন ডে, মই সকলোকে ধন্যবাদ জনাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। কাৰ্জন জুঠাই খুলুমবাই। আমাৰ চৰকাৰ, অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী তথা মুখ্য অতিথি বিজেন মোহন ডাঙৰীয়া, আমাৰ অতি চৰকাৰ ইয়াং ডাইনামিক এনাৰ্জেটিক লিডাৰ অফ কাৰ্বি আংলং, অনাৰেবল CM তুলিজাম ৰহমান ডাঙৰীয়া, আমাৰ মঞ্চত উপবিষ্ট ইয়াং ডাইনামিক MP হৰেণ সিং গেই ডাঙৰীয়া, আমাৰ সুদূৰ BTCৰ পৰা অহা ছাত্ৰ জীৱনত ৰাইজক সেৱা কৰিম বুলি আন্দোলন কৰি ৰাজনীতিক ভৰি দি অসমৰ ৰাইজৰ মৰম বুটলিব পৰা BTCৰ CM প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া, আমাৰ চৰকাৰ ইয়াং ডাইনামিক CM NC Hills ডেভেলপ দাৰুচা ডাঙৰীয়া, মঞ্চত উপবিষ্ট মোৰ সতীৰ্থ বিধায়ক বিদ্যা সিং ইংলেণ্ড ডাঙৰীয়া, লক্ষ্মী তেৰণ ডাঙৰীয়া, দৰ্শনী ৰহমান ডাঙৰীয়া, লৰেন্স ইছলাৰী ডাঙৰীয়া, নন্দিতা দাৰিছা বাইদেউ ডাঙৰীয়ানী, মঞ্চত উপবিষ্ট আমাৰ চৰকাৰ, কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ আৰু NCSৰ PM সকল, চৰকাৰ MSC সকল, কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী মুকুল শইকীয়া ডাঙৰীয়া, ডেপুটি কমিশ্যনাৰ অনেষ্ট এণ্ড চিনচিয়াৰ সিং ডাঙৰীয়া, আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টৰ SP পুষ্পৰাজ সিং ডাঙৰীয়া, আমাৰ পূব কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিজেপিৰ সভাপতি মন্ত্ৰী জাৰাম ডাঙৰীয়া, আমাৰ কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল বৰ্ডৰ চেয়াৰমেনসকল, আমাৰ টাউন কমিটিৰ চেয়াৰমেনসকল, কমিশ্যনাৰসকল, আৰু ইয়াত অহা কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ অফিচাৰসকল আৰু মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, সকলোকে মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। কাৰ্ডম
জোঠাই, জোহান, ফুলুংবাই, আজি খুব আনন্দৰ দিন। আমি শ্ৰদ্ধাৰে বৰণ কৰিছোঁ স্বৰ্গীয় চেমচন সিং ইংৰাজীয়া, খৰচী কেৰামদে, তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টখনে এটা নতুন জীৱন পাইছে। আৰু সেই নতুন জীৱনৰ আজি ৭০টা বছৰ আমি পাৰ কৰিছোঁ। সুদীৰ্ঘ ৭০টা বছৰত ঘাট প্ৰতিঘাত কষ্টৰ মাজেৰে, আন্দোলনৰ মাজেৰে আমাৰ ৰাইজ কাৰ্বি আংলংখন আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সক্ষম হৈছে। মই ধন্যবাদ দিছোঁ আমাৰ CM তুলিৰাম মোহন ডাঙৰীয়াক, লংগেষ্ট চাৰ্ভিং CM এজ এ ইলেক্টেড, নমিনেটেড নহয়, নমিনেটেড আমাৰ মানসিং নকী ডাঙৰীয়াৰ দেউতাক তেখেত আছিল, কিন্তু ইলেক্টেড হিচাপে তুলিৰাম মোহন ডাঙৰীয়া লংগেষ্ট চাৰ্ভিং CM। আৰু মই আশা কৰিছোঁ তেওঁ কি ধৰণেৰে কাম কৰিছে কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাইজৰ বুকুত থাকি কাৰ্বি আংলঙৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক একত্ৰিত কৰি আৰু এনেধৰণৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিব বুলি মোৰ বিশ্বাস। আমাৰ বিগত চৰকাৰৰ দিনতেই কাৰ্বি আংলঙৰ নিপুণ মেডিকেল কলেজ আমি সম্পূৰ্ণ কাম কৰি একাডেমিক ছেশ্যন আৰম্ভ কৰিলোঁ। এতিয়া ৰোগীকো তাত সুন্দৰভাৱে চিকিৎসা কৰা আৰম্ভ হৈছে আৰু আমাৰ ইয়াৰ পৰা মেডিকেলৰ ষ্টুডেণ্ট, MBBS ষ্টুডেণ্ট এডমিশ্যন হ'ল আৰু ৩.৫ বছৰৰ পিছত আমি ফাৰ্ষ্ট ফেজ ইয়াৰ পৰা MBBS ডক্টৰ আমি পাম। এটা কল্পনা আছিল আগতে ৭০ বছৰৰ আগৰ কথা যদি আমি চাওঁ, তাৰ পৰা আহি ৬৯ বছৰলৈকে কোনো কল্পনা কৰিব পৰা নাছিল কাৰ্বি আংলঙত যে এখন মেডিকেল কলেজ হ'ব আৰু ইয়াৰ পৰা MBBS ডক্টৰ আমি পাম। এইটো আমাৰ গৌৰৱৰ কথা। বিগত চৰকাৰৰ দিনত আধা থলুৱা কাম এৰি গৈছিল, কিন্তু আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে সম্পূৰ্ণৰূপে কাম কৰি আমি তাত মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিছোঁ। এডুকেশ্যন ছিষ্টেমতো বহুখিনি পৰিৱৰ্তন আহিছে কাৰ্বি আংলঙত। আৰু আমাৰ এই ৫ বছৰৰ যিটো অভিজ্ঞতা, ৰাইজৰ এৱাৰনেছটো পলিটিকেলি বহুত বেছি বাঢ়িছে কাৰ্বি আংলঙত। আগৰ দিনত কাউন্সিলৰ EM MSC সকলে বা MLA হ'লে কি কৰিছে কি নাই কোনো চাবলৈ নগৈছিল। যোৱা ৫টা বছৰত মোৰ দৃষ্টিত এইটো আকাশ পাতাল পৰিৱৰ্তন হৈছে। ৰাইজে সম্পূৰ্ণৰূপে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু তাৰ বাবে আমাৰ যিসকল ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ সুন্দৰভাৱে কাম কৰি আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, এইটো এটা ভাল লক্ষ্য। আজি আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত বহুখিনি সমস্যা আছে। উগ্ৰপন্থীৰ সমস্যাবিলাক আমি সমাধান কৰিবলৈ কাৰণে CM তুলিৰাম মোহন ডাঙৰীয়াই যথেষ্ট প্ৰয়াস কৰিছে আৰু এখন শান্তি চুক্তি সোনকালেই স্বাক্ষৰিত হ'বলৈ গৈ আছে। বিভিন্ন সময়ত শান্তি চুক্তিক লৈ বিভিন্ন মহলত কিছু উৰা বাতৰি আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। শান্তি চুক্তিক লৈ কাৰ্বি আংলঙত থকা নন এছটি লোকসকলৰ কিবা অসুবিধা হ'ব নেকি, তেখেতসকলৰ দিগদাৰ হ'ব নেকি, তেনেধৰণৰ এটা দিশ বাস্তৱ দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই এই মঞ্চৰ পৰাই মই সকলোকে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে শান্তি চুক্তিয়ে কোনো ট্ৰাইবেল বা নন ট্ৰাইবেল জাতিৰ ভেদাভেদ কৰিব পৰা চুক্তি নহয়। তাৰ কাৰণে কোনেও ভয় খাব নালাগে। সকলোৱে আমি কাৰ্বি আংলঙত একত্ৰিত হৈ সকলোৱে উন্নয়নৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম আৰু সকলোৱে এই সুবিধাবিলাক পাব। আজি কাৰ্বি আংলঙত আজিৰ দিনটোত এই কাৰ্বি আংলঙৰ পবিত্ৰ ভূমি জয়শ্ৰী দলৈ অভিক্ৰিয়াৰ ফলত আমি আজি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। কিয় গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ? ৩খনকৈ অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM এই মঞ্চত আছে। আমাৰ HAD মিনিষ্টাৰ এই মঞ্চত আছে। আমাৰ বাইদেউকো HAD মিনিষ্টাৰ বাইদেউকো আমি ৱেলকাম জনাইছোঁ কাৰ্বি আংলঙৰ এই পবিত্ৰ ভূমি। আৰু ৩গৰাকী CM আপোনালোকে চেহেৰা চালে গম পাব কিমান ইয়াং হৈ আছে, ফুল অফ এনাৰ্জি। তেখেতসকলে ডেডিকেটেডলি কাম কৰিব পৰা কেপাচিটি আছে।
দৌৰিব পৰা কেপাচিটি আছে। গতিকে এই তিনিখন কাউন্সিল আমাৰ দ্ৰুতগতিত উন্নয়ন হ'ব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস। আমি এই কাউন্সিলসকলৰ আৰু বিকাশৰ কাৰণে আমাৰ বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ আৰু আমি এটা পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ যে যিমান কাউন্সিল আছে অসমত এই অট'নমাছ কাউন্সিলৰ CM, DM, MSC, স্পীকাৰ, ডেপুটি স্পীকাৰ, চেয়াৰমেন, ভাইচ চেয়াৰমেন তেখেতসকলক লৈ আমি এটা চিন্তন বৈঠক আমি কৰিবলৈ কাৰণে প্লেনিং কৰিছোঁ। সকলো আহিব, সকলোৱে ভাৱৰ আদান প্ৰদান কৰিব। আজি প্ৰমোদ ডাঙৰীয়াই অকপতে কৈছে যে তেওঁৰ দলীয় এক্সপিৰিয়েঞ্চ খুব কম, 1 বছৰ কমপ্লিট হোৱা নাই। আমাৰ CM দুইজন নাম প্ৰমাণ ডাঙৰীয়াৰ 9 বছৰ হওঁ 9 বছৰ পাৰ হ'ল, লাহেকৈ আৰু 10 বছৰ ধৰি দিব লৈছে। গাৰুচা ডাঙৰীয়াৰো তেনেকুৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে। আমি যদি তেনেকুৱা এটা কনক্লেভ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰোঁ, ভাৱৰ আদান প্ৰদানে আমি বহুখিনি আইডিয়া পাম, বহুখিনি ডেভেলপ কৰিবলৈ কাৰণে সুবিধা পাম। হয়, আমাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কম, সেই এক্সপিৰিয়েঞ্চখিনি আমি ইজনে সিজনৰ পৰা ল'ব লাগিব, লৈ পেলাই কাম কৰিব লাগিব। মই এটা অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ বা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট বা ৱৰ্ল্ড বেংকৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত স্কীমবিলাক আমি আনিব পৰা যায়, আমাৰ নলেজ নথকাৰ বাবে, অজ্ঞতাৰ বাবে আমি সেইবিলাকৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছোঁ। সেইকাৰণে মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিছোঁ, এজন টেকনিকেল এডভাইজাৰ প্ৰত্যেকগৰাকী CMৰ লগত এটা ল'ব লাগে আৰু এই স্কীমবিলাক কিমান আছে, চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কীম, ট্ৰাইবেল ৱেলফেয়াৰৰ স্কীম, SC, SC, OBC স্কীম, এগ্ৰিকালচাৰৰ স্কীম, যিবিলাক আমাৰ কাউন্সিলৰ বাজেটত নাহে, এইবিলাক জেনেৰেল বাজেটৰ পৰা কেনেকৈ আহিব পাৰে, সেইবিলাক স্কীমৰ কাৰণে এটা টেকনিকেল পাৰ্চন এডভাইজাৰ হিচাপে ৰাখিলে মই ভাবোঁ আমাৰ বহুত লাভ হ'ব। আৰু মই ভাবোঁ এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত আমাৰ বহু সমস্যা আছে। তাৰে ভিতৰত হৈছে ভূমিপট্টাৰ এটা কথা। যিসকল ইণ্ডিজিনিয়াছ পিপুল বসবাস কৰি আছে বহু বছৰলৈকে, ককা দেউতা আইতাক মৰি গৈছে, তেখেতসকলৰ মই ভাবোঁ ভূমিপট্টাবিলাক যদি দিয়া হয়, তেতিয়াহ'লে আমাৰ এই অঞ্চলটোত ভৱিষ্যতে সন্দেহযুক্ত নাগৰিকৰ চৰতীয়া প্ৰকাৰ নহয়। আজি কাৰ্বি আংলঙৰ বহু ভূমি সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে গ্ৰাস কৰা আৰম্ভ কৰিছে। বহু সময়ত এভিকশ্যন কৰা হয়, এভিকশ্যন কৰি পেলাই খেতি পঠোৱা হয়, কিন্তু তাতে অনবৰত আমি কোনো ৰখি নাথাকোঁ, পহৰা দিব নোৱাৰোঁ। আকৌ সেই এভিকশ্যন কৰাৰ জেগাত এই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকসকল আহি সোমায়। পাৰ্মানেণ্ট চলিউশ্যনৰ কাৰণে মই ভাবোঁ আমাৰ যিসকল ব্যক্তি কাৰ্বি আংলঙৰ বাসিন্দা, যিসকল ইণ্ডিজিনাছ পিপল, তেখেতসকলক এইবিলাক মাটি যদি আমি দিওঁ, আমাৰ মাটি সংৰক্ষিত হৈ থাকিব। আৰু যিবিলাক সন্দেহযুক্ত লোক আছে কাৰ্বি আংলঙৰ পৰা চব এভিকশ্যন কৰিব লাগে। আমাৰ মাটি আমাৰ জাতিটোক বচাবলৈ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব, বেলেগে চিন্তা কৰি নিদিয়ে। CM, DM, MLA, MSC চেয়াৰমেন যিসকল আছে সকলোৱে চিন্তা কৰিব লাগিব। এইটো আমাৰ ভূমি, আমাৰ পবিত্ৰ ভূমিক সংৰক্ষিত কৰি ইয়াক বচাই ৰখাৰ আৰু আমাৰ জাতিটোক আগবঢ়াবলৈ কাৰণে সকলো দিশৰ পৰা কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ যিবিলাক আমাৰ কালচাৰ, এই দিশতো আগবাঢ়িবলৈ কাৰণে আমাক জাতিটোক আগবঢ়াবলৈ
Nangifan indeng chok sikep Karbenglo termasuk hasil amahan kegani Council along paru asai kampido anang bompe kiklaim kedam kebe nai ko nong Nangifan ang tipon ako nang lihim bene ye hidup kaning di do mane lapulo nilita afanda biku kiklaim ni kaner ke council उनके तो वो टैक्सेशन ब्रांच में किसी ओपनर है इनसे किलो तभी कांगे कैप क्लेम पे ली दो कम रिलीज आपको हार वो 1993 अला सोनी कान पे नोना तो ली है ना क्लेम पे ली के थे कोबा किरी कली है उनका हदार ले रोकन के हाला सुन के आमरन सब डिवीजन लगे सिविल सब डिवीजन ला नोनो बगे बेस कर के आलोंगो लागो पाल ने के थे आलोंग ने चिनी रेवेन्यू सर्कुल लिसिबे ने मत अमा के क्लेम बन के मने हाला नेशनल पॉपुलेशन सेंसस ता सोशियो इकोनॉमिक सेंसस ता ला टाउन कमिटी इलेक्शन पे ने सुके ला सर्कुल डिस्पेंस का कोंडा हाय हम लोग पे एग्रीलो आकाम के क्लेम के जो पार्ट मिल है लीडों लोग पुलते आजू उसन लसन ante nami laporan ningkan ke claim ke nam padu asoman train nami panang kipun ke dapon belum mas council kanang di semet mas karo son nami claim ke nam padu ale nami paman train nami kipun ke kini nami panang kuina दिल्ली हॉर्स मैच्योरिटी के लपुतो लासों जो इवेंट लपुतो के क्लेम के दाम अपन टेक्निक की इवेंट लासों की आपको की निलिपान सी निदर ता सोन पे क्लेम फोन लपुते निगमा खाके इलिक्यूम कार्डियालों के इस कुनो वेस्ट कुनो इलिक्यूम कार्डियालों के आखिर वातर के तक कुनो बत्ती नसी दाखला so kan baik kan saat ini abang juga begitu kita pakai hai itu mata curu lebih ke lalu ketemu masih kuliram orang saat dalam penuh je langsung jeng si la employee tu pak ani rumpun dulu deh la karbiang dong akam depan ke klaim yang ke la employee si klaim नहीं बदली बैंक की नहीं के ट्रांसफर कराएंगे कि आनी भी लुकते हैं कि मत आगे लामन के बांगों आर्मियान के लामन मिलिशन देखा लगा कुछ सी केलों बीमा जब आप पहनते लाके cepat तो कल लो और मुझे खांगे नहीं था सोंगलों की जिम्मे माल बुले थे कि वो है आसन ले दो अभी सीधा सोंगे खांग किंबी के जब उनके अपन building sub. Nanti kalau partai lo, partai.
প্রচার তারা উৎসাহিত দেখলো রিপোর্ট সর্বপ্রথমে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছো, নমস্কাৰ জনাইছো। আজি এই ঐতিহাসিক দিন 1952 চনৰ 23 জুন তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰা এই সময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী স্বৰ্গীয় কৃষ্ণ মেধি ডাঙৰীয়াই এই কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছিল। আজি 70টা বছৰৰ পাছত আমি ইয়াতে উপস্থিত হ'বলৈ পাই আমি ভাগ্য মানিছোঁ আৰু মই এই ঐতিহাসিক দিনটোত উপস্থিত হোৱা আমি সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ আৰু এই অনুষ্ঠানত পৰিচালনা কৰা অনাৰেবল CM তুলিয়াম ৰহমান ডাঙৰীয়া, ইয়াতে উপস্থিত আছে আমাৰ MP অনাৰেবল কৰ্ণিল সিং বেদ, ইয়াতে উপস্থিত আছে আমাৰ ৰেসপেক্টেড এমএলএসকল, ইয়াতে আজি গেষ্ট হিচাপে ইয়াতে উপস্থিত হোৱা আমাৰ ডিমা হাছাওৰ CM গাৰুছা ডাঙৰীয়া, আমাৰ BTCৰ পৰা আহি এই অনুষ্ঠানটোৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰা আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ নেতা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসম বিধানসভাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবী উপাধিৰ প্ৰতিষ্ঠা এটা পদত অলংকৃত হোৱা আমাৰ বন্ধু বিধায়ক ডক্টৰ নোমল মমিন ডাঙৰীয়া, ইয়াত CM সকল, ইয়াৰ NSC সকল, এই অনাৰেবল গেষ্ট চিটিং অন দ্য ডাইচ আৰু সন্মুখত থকা সকলো এই কাৰ্বি আংলং ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী ৰাইজ আৰু যিসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে আজি ইয়াত বিভিন্ন যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিক এই কাউন্সিলৰ ফালৰ পৰা এই দিনটোত মাননি দিয়া হৈছে, সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছে। মই আটাইলৈকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ আৰু ময়ো আজি এই অনুষ্ঠানত উপলব্ধ হ'বলৈ পাই মই গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ। এখন সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰে ভৰপূৰ কাৰ্বি আংলং, ইয়াৰ নেচাৰেল টুৰিজিম আছে, ইয়াৰ ৰাইজ খুব সহজ সৰল আৰু কৰ্মী। গতিকে মই ইয়াত দুটা দিন ভিজিট দিছোঁ যে অসম চৰকাৰে আমাক ইয়াত গাৰ্ডেন মিনিষ্টাৰ হিচাপে মোক দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়, তেখেতলৈ মই এই অনুষ্ঠানলৈ পৰা ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু গাৰ্ডেন ছেক্ৰেটাৰী হিচাপে আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী অভিনাশ যোশী ডাঙৰীয়া আছে, তেখেত উপস্থিত আছে ইয়াতে। আৰু আমি সকলোৱে মিলি এই পাহাৰীয়া জিলাখন উন্নতি দিশলৈ লৈ যাব লাগিব। ইয়াৰ অৰ্থনৈতিক, ৰাজনৈতিক, সামাজিক যিখিনি সমস্যা আছে এই সমস্যাখিনি আমি সমাধানৰ কাৰণে আমি টিম গাৰ্ডিয়ান হিচাপে কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি সকলোৱে আজি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসতে আমি সংকল্প লৈছোঁ যে আমি সকলো ৰাইজ, ইয়াৰ CM, DM, MLA, MP, ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ সকলো আমি একত্ৰিত হৈ আমাৰ ইয়াত থকা সমস্যাসমূহ যিখিনি আমি পাইছোঁ, যোৱা 15 জুনত এখন মই ৰিভিউ মিটিং ইয়াতে কৰিছোঁ কাউন্সিলত, সকলো বিষয়া উপস্থিত, তাত এক মেমৰেণ্ডাম আমি পাইছোঁ। তাতে ক'ত কি অভাৱ অভিযোগ আছে এই কথাখিনি আমাৰ মাইণ্ডছেট মিলায়ৰ ইয়াতে
ভেকচিন ল'ব পাৰে। তাৰ কাৰণে মেগা মিছন আমি আজি পুৱাই এটা কোভিড ভেকচিন চেণ্টাৰত গৈছোঁ, ৰাইজৰ লগত সাহস দিছোঁ আমি আৰু এৱাৰনেছৰ যোগেদি যাতে সকলো ৰাইজক এই ভেকচিনত অংশগ্ৰহণ কৰে তাৰ কাৰণে সকলোৱে সহযোগ কৰিব লাগিব। মই এই কথাটো মানে আমাৰ জনাইছোঁ, বহুতে আমাৰ বহুজন মানুহে ভয় পায় এই বেজী ল'লে বা এই ভেকচিন ল'লে আমাৰ বিপদ হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ ভুৱা বাতৰি কিছু প্ৰচাৰ কৰি থকাৰ কাৰণে আৰু বহু দূৰ হোৱাৰ কাৰণে কিছু আহিব পৰা নাই। আমি এই প্ৰগ্ৰেমটো আৰু অলপ ছাকচেছফুল কৰিবৰ কাৰণে আমি অলপ পাছত আমি বহিম, CM হওক আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী এতিয়া গোটেইখিনি লগত। গতিকে ভাবোঁ আপোনালোকে এইখিনি অলপ দায়িত্ব লৈ এই যিটো মিছন আছে ভেকচিনেশ্যন, সেইটো আমি খুব সোনকালে ইয়াত যাতে আটাইখিনি পাহাৰীয়া ৰাইজ নাই, ইয়াত প্ৰায় 10 লাখ পপুলেশ্যন আছে, তাৰ ভিতৰত 18 বিল'খিনি ওপৰৰ যিমান আছে যাক ভেকচিন দিব পাৰি ইলিজেবল, এই আটাইসকলক আমি দিবৰ ব্যৱস্থা আমি কৰিব লাগিব। আমি তাৰ কাৰণে গোটেই বিষয়বিলাক আমি লৈ যাব লাগিব আগবঢ়াই। আমি সকলোকে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজি। আৰু আপোনালোকে জানে যিকেইটামান বিষয় আপোনালোকৰ ইয়াত আছে, আমি দুটামান বিষয় ইয়াতে ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব। কথাটো আহিছে বিশেষকৈ ট্ৰান্সপৰ্ট এণ্ড এক্সাইজ, এই দুটা বিষয় CM ডাঙৰীয়াই কৈছে তেওঁলোকে এই দুটা ছাবজেক্ট, কিন্তু 30টা ছাবজেক্ট MOৰ যোগেদি 1995 MOৰ যোগেদি ট্ৰান্সফাৰ হৈছে আৰু দুটামান ছাবজেক্ট এই অট'নমাছ কাউন্সিলত আমি ট্ৰান্সফাৰ কৰিব লাগিব। তাৰ প্ৰক্ৰিয়া আমি চলাই আছোঁ আৰু বিশেষকৈ আমলখি, কয়লাগাম আৰু চিলনীগাম এই 3টা ব্লক আমি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ পৰা আমি পাৰ্মিশ্যন বিচাৰিছোঁ। খুব সোনকালে গ্ৰীণ ছিগনেল আহিব আমি আশা কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী KK দ্বিবেদী ডাঙৰীৰ যোগেদি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যোগেদি আমি আগবঢ়াইছোঁ। তেতিয়াও এই কাৰ্বি আংলং কাউন্সিলে এটা শপত আৰ্থিক পুঁজি তেওঁলোকৰ হাতলৈ আহিব আৰু এই অইল ব্লকখিনি যদি আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰোঁ তেতিয়া ইয়াত কোনো ধৰণৰ চুৰি নহ'ব, গভৰ্ণমেণ্টে এটা ভাল ৰেভিনিউ পাব আৰু এই অট'নমাছ কাউন্সিলক আৰ্থিকভাৱে সচ্ছল হৈ ৰাইজক বেয়া পাব পাৰিব। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা আমি আলোচনা কৰিছোঁ। মই যোৱাকালি আহিয়েই ৱেষ্ট কাৰ্বিলত গৈছোঁ, তাত এটা যি ইণ্টাৰ ষ্টেট বৰ্ডাৰ প্ৰব্লেম এটা আছে, তাতে এখন ইউনিভাৰ্চিটি হ'ব ৱেষ্ট কাৰ্বিলৰ আমাৰ ডিমা হাছাৰ, তাতো বহুত লাইভ ষ্টনকে আছে, বহুখিনি পেণ্ডিং হৈ আছে ছাবজেক্ট। এইখিনি আমি যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যোগেদি আমি এইখিনি তেওঁলোকক হাতলৈ দিয়া বা তেওঁলোকক ইকনমিকেলি তেওঁলোকক অলপ ষ্ট্ৰং কৰা আমাৰ চেষ্টা আছে। আমাৰ যিহেতু এই মুহূৰ্তত আমি চৰকাৰৰ কাম কাজবিলাক আগবঢ়াই নিয়াত আমাৰ কোভিড এই যুদ্ধত আমি সকলোৱে লাগিবলগীয়া হৈছে। কিছু বহুত পুঁজি এই কোভিড যুদ্ধত আমাৰ বাজেটৰ পইচা বহুত গুচি গৈছে। যি নহওক মানুহৰ জীৱন আমাৰ ৰাখিব লাগিব। স্বাস্থ্য ধন পৰম ধন বুলি কয়, মানুহৰ স্বাস্থ্য নহ'লে আমি সুস্থ হৈ জীয়াই থাকিব নোৱাৰিম। আৰু আমাৰ এই দিশত এই পেণ্ডামিক যেতিয়া নৰ্মেল আহিব চিটুৱেশ্যন, আমি চৰকাৰে যেনেধৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা গতিশীল অৱস্থাত কাম কৰাৰ যি সংকল্প লৈছে তাত আমি সহযোগ কৰিম। আৰু আমি ভাবোঁ এই ডিমা হাছাৰে হওক, ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং হওক আৰু কাৰ্বি আংলং এই 3খন পাহাৰীয়া জিলাক আমি উন্নতি দিশলৈ আমি লৈ যাব পাৰিম। শ্ৰদ্ধাভাজন ৰাইজ, ইয়াৰ কাৰণে আমাক লাগিব কৰ্মসংস্কৃতি। কৰ্মসংস্কৃতিহে এখন ৰাজ্য বা এখন কাউন্সিল উন্নতি দিশলৈ লৈ যাব পাৰিব। আমি এই দিশত আমি চৰকাৰৰ লগত সহযোগ কৰি আমি SDG যিটো গ'ল আমাৰ লক্ষ্য আছে তালৈ 2030 চনলৈকে আমি লৈ যাব লাগিব। আমি অসম ইয়াত আমাৰ আটাইকেইখন পাহাৰ জিলা আমাৰ মাজত থকা বৈষম্য দূৰ হ'ব লাগিব। কিছুমান ৰাজনৈতিক শক্তিয়ে আমাৰ মাজত বিভেদ সৃষ্টি কৰি ঐক্য শান্তিৰ প্ৰগতিত বাধা দি আহিছে। এইখিনি মষিমূৰ কৰিব লাগিব আৰু এই
কাৰ্বি আংলঙত থকা উত্তৰপন্থী সমস্যাও আমাৰ চৰকাৰে সমাধান কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকক আহ্বান জনাইছে। মুকলিমূৰীয়াকৈ আলোচনাৰ বিলোচনাৰ মাজেদি আমি সমস্যা সমাধান কৰিম। পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো সমস্যা নাই যি আলোচনা বিলোচনা আৰু এৰাধনৰ মাজেৰে সমাধান কৰিব পৰা নাযায়। এই নিবনুৱা যুৱকসকলক আমি সংস্থাপিত কৰিব লাগিব আৰু শান্তিৰ যোগেদি প্ৰগতি আমি প্ৰগতিৰ দিশলৈ এই পাহাৰীয়া জিলাখন কাৰ্বি আংলং লৈ যাব লাগিব। তাৰ কাৰণে আমাক এই শান্তি আলোচনা আমাৰ প্ৰয়োজন আছে। আমি মুকলিমূৰীয়াকৈ আহ্বান জনাইছোঁ, আহক আমি একেলগে কাম কৰোঁ আৰু সকলো বন্ধু আমি সংস্থাপিত হওঁ। এই পাহাৰীয়া জিলাখন উন্নয়নৰ কাৰণে আমি সকলো ধৰণৰ পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিম। আমাৰ এতিয়া এই আজি তাৰিখত বহু নতুন নতুন চৰকাৰে পদক্ষেপ লৈছে। আমি খন্তেক আগতে আমি এটা ৱেবছাইট কৰিছোঁ, ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা এই অটোনমাছ কাউন্সিলৰ যোগেদি হৈছে। এই ৱেবছাইটৰ যোগেদি আমাৰ লেণ্ড হোল্ডিং চাৰ্টিফিকেটে হওক, আমি এলটমেণ্ট চাৰ্টিফিকেট হওক, আমি মেপিঙে হওক, মোৰ কিমান মাটি আছে সেইবিলাক আপডেট আমি লৈ দিব পাৰিম। এই ডিজিটেল এতিয়া ইণ্ডিয়া এই এটা যুগ, বিজ্ঞানৰ যুগ, ইয়াত আমি সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আমাৰ সন্মুখত যি সমস্যা আছে CM ডাঙৰীয়াই কৈছে, যিহেতু মই ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মন্ত্ৰী, আমি প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত মই কথা পাতিছোঁ। গুৱাহাটীত এটা কাৰ্বি গেষ্ট হাউচ, ইয়াতে এটা হোষ্টেল কৰিবৰ কাৰণে যিমান সংখ্যক মাটি প্ৰয়োজন হয় আমি ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা সেই মাটিটো আমি কাৰ্বি গেষ্ট হাউচৰ নামত আমি এলটমেণ্ট দিম। তাৰ পাছত আপোনালোকৰ ইয়াৰ পৰা পঢ়িবলৈ যোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তাতে থাকিব পাৰিব। ইয়াৰ পৰা যোৱা চৰকাৰী কামত গুৱাহাটীলৈ যোৱা যিকোনো ব্যক্তি থাকিবলৈ আজিকালি অসুবিধা, তাতে থকা মেলা কৰাৰ সুবিধা হ'ব। ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ BTCও তেনেকুৱা প্ৰপ'জেল আহিছে, আমি পাইছোঁ। আমি তাতো তেওঁলোককো এটা ইতিমধ্যে ফাইল এটা গতিত গৈ আছে, খুব সোনকালে এনেকে ধৰণে আমি বহু নতুন নতুন সিদ্ধান্ত লৈছোঁ ৰেভিনিউ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। এইখিনি আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে আমি এৰি দিম। আৰু লগত এই কাৰণে আমি কৈছোঁ যে এই মুহূৰ্তত অসমখন আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ৫ম স্থানৰ ভিতৰত এখন ৰাজ্যলৈ নিব লাগে। আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সপোন আছে, তাৰ কাৰণে সকলোৱে কাম কৰিব লাগিব। আমি চৰকাৰ আৰু বিষয়া আমোলা সকলো একেটা হৈ কাম কৰিব লাগিব। আমি দিন ৰাত একেটা হৈ যদি কাম কৰোঁ, নিশ্চয় আমি ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰত এখন শ্ৰেষ্ঠ ৰাজ্যলৈ আমি অসমখন নিব পাৰিম। তাৰ কাৰণে আমাৰ মাজত কৰ্ম সংস্কৃতি গঢ়ি তুলিব লাগিব আৰু ইয়াৰ জৰিয়তে আমি উঠি অহা প্ৰজন্মকো এটা ভাল ৰাস্তা দেখুৱাব লাগিব। শিক্ষা দিশত আজি যি পৰিস্থিতি আহিছে, আমি এই শৈক্ষিক দিশতো আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব। উঠি অহা প্ৰজন্মক সুশিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তেওঁলোকক ভৱিষ্যতৰ সপোন দেখুৱাব লাগিব। যিবিলাক অঞ্চল শৈক্ষিকভাৱে আগবঢ়া, সেইবিলাক অঞ্চল দুপদুপকে উন্নতি শিখৰলৈ গৈ আছে। আমি এই কাৰ্বি আংলং জিলাতো শৈক্ষিক সমস্যা, বিজুলী সমস্যা, বাট পথৰ সমস্যা কিছু আছে। আমি এইখিনি পৰ্যায়ক্ৰমে যিখিনি এণ্ট্ৰান্সটেড ছাবজেক্ট, তাৰ বাহিৰত থকা ছাবজেক্টখিনি আমি চৰকাৰে কৰোঁ, কিন্তু সকলো অটোনমাছ কাউন্সিলত ভাৰতীয় সংবিধানৰ 6 শিডিউলত যিহেতু অন্তৰ্ভুক্ত, তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ সুবিধা দিয়া আছে। তেওঁলোকে কেনেধৰণে আঁচনি ল'ব, কেনেধৰণে হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰিব, কেনেধৰণে নিযুক্তি কৰিব, এইবিলাক 6 শিডিউলৰ এইবিলাক MOU কৰি তেওঁলোকে সকলো সুবিধা দিয়া আছে। মাত্ৰ আমি চৰকাৰৰ হিচাপে যিখিনি যোগাযোগ কৰিব লাগে, আমি সেইখিনিয়ে আমি কৰিম। বিশেষ চৰকাৰৰ HAD ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এই হিউজ এৰিয়া ডেভেলপমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিশেষ কৰিবলগীয়াখিনি আমাৰ বিভাগে আমি কৰিম।
কিন্তু বাকী সকলো কাম যিহেতু কাউন্সিলৰ যোগেদি হয়, কাউন্সিলক সম্পূৰ্ণ ফুল পাৱাৰ দিয়া আছে। তেওঁলোকে এইখিনি কথা ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান হোৱাত চেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হওক ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ যি স্কিম, এই স্কিমবিলাক যাতে ইমপ্লিমেণ্ট হয় আমি তাকে আশা কৰিছোঁ। আমি এই মুহূৰ্তত মই আজি এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ দিনাই আপোনালোকৰ লগত আহিছোঁ। মই আকৌ পৰৱৰ্তী সময়ত যিহেতু মোক চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে উন্নয়নৰ কথা, ৰাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক আৰু শৈক্ষিক সকলো দিশতে আগুৱাই নিবৰ কাৰণে আমাৰো দায়িত্ব আছে। দিহা পৰামৰ্শৰে আমি একেলগে বহি কাউন্সিলৰ লগত আমি আগবাঢ়ি যাম। এই কথাটো মই আপোনালোকৰ লগত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ। আৰু মই গাৰ্জেন হিচাপে আপোনালোকৰ ওচৰত এটাই আহ্বান জনাওঁ যে কোনো ধৰণৰ আইনৰ ভিতৰত থাকি আমি যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া আছে এইখিনি আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা যুগুতাই আমাক দিব। আমি ডিপাৰ্টমেণ্টলি আমি যিখিনি কৰিব লাগে এইখিনি যিমান সোনকালে পাৰোঁ আমি সেইখিনি আমি চেটেলমেণ্ট কৰি দিম আপোনালোকৰ ওচৰত। আৰু আপোনালোকৰ এই বিভাগবিলাক যি এণ্টাৰেষ্টেড যিখিনি বিষয় সেইখিনি আপোনালোকৰ লেভেলত আলোচনা কৰিব। আৰু যিকেইটা বিষয় আপোনালোকে উত্থাপন কৰিছে মেমৰিণ্ডামতে হওক বা আপোনালোকৰ এই গোটেই কথাখিনি মই পৰৱৰ্তী সময়ত আহি আলোচনা কৰিম। মই দীঘলীয়াকৈ বক্তব্য নাৰাখোঁ। ইয়াৰ পাছতো আমাৰ এখন ৰিভিউ মিটিং আছে। আকৌ আমি ডিমা হাছাওত অকণমান প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰীৰ লগত যাব লাগিব। গতিকে এনেকুৱা কথাখিনি মই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ ওচৰলৈ লৈ যাম। আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা যাতে আমি দায়িত্ব লোৱাৰ পাছত অলপ হ'লেও যাতে কিবা পৰিৱৰ্তন আহে তাৰ আমি চেষ্টা কৰিম। সভাৰ শেষত মই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ মাতটো জনাইছোঁ। পুনৰ লগ পাম সকলোকে। এইকেইটা কথা কৈ চমুকৈ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। জয় কাৰ্বি আংলং, জয় হিন্দ। Foundation Day of Karbi Anglong Council. এই সেলিব্রেশনের প্রোগ্রামত আমি নিমন্ত্রণ কৰি আনা অসম চৰকাৰৰ Cabinet Minister, Mills Area, Mines and Mineral and Revenue, Honorable Chief Guest, respected Governor, Guest of Honor, Honorable Deputy Speaker, Assam State Assembly, respected Dr. Namal Muin, Guest of Honor, Honorable CEM, Borderland Territorial Council, respected Pramod Boro, Guest of Honor, Honorable Executive Member, Dima Karbi Autonomous Chief Executive Member, Dima Autonomous Council, respected Deborah Dorota, Honorable MP, Sri Parliament Constituency, Warren Singh Beg, Honorable MLAs, Ida Singh England, Honorable MLAs, Dorothy Rongham, Honorable MLAs, Nongita Kurasa, Honorable MLA, Lawrence Islai, respected Christian Honorable Deputy Speaker of the Autonomous Council, my colleagues, all honorable executive members, honorable MEC, EM, Borderland Territorial Council, Purab Kumar Dey, executive members, Imam of Autonomous Council, Samar Chaksa,
Principal Secretary, Land Revenue, Forest, UCG, Commissioner Secretary, PWD, Rajas Camprai, Deputy Commissioner Karbianglong, ASP Karbianglong, Principal Secretary Karbianglong Thomas Council, Secretary, Joint Secretary, Deputy Secretary, Officers, Karbianglong Thomas Councilor, Employee, লগতে আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা আমাৰ অসমৰ জ্যেষ্ঠ মন্ত্ৰী তথা শিক্ষা মিনিষ্টাৰৰ পৰিবাৰ আলি মোহন বাইদেউকে আদি কৰি ইয়াৰ উপস্থিত থকা নিমন্ত্ৰণ কৰি অহা কাৰ্বি কালচাৰেল সোসাইটি সভাপতি সম্পাদকে আদি কৰি কাৰ্বি লাভে কামাই মাইপুৰ আদিকে কনসুলটেন্ট চেংলক কাৰ্বি ষ্টুডেণ্ট এছ'চিয়েশ্যন প্ৰেচিডেণ্ট চেক্ৰেটাৰী চেংলক আচাৰা দুৰাংপুৰ পিnon আপেন প্ৰেছ মিডিয়াটো আপ্ৰান্তিক আদব বেনালিলি ইংলেণ্ড প্ৰসিকেট কাৰ্বিআংলং অটোনমাস কাউন্সিল ফাউন্ডেশ্যন দে Kailangan na bang buwag yung matandingan ko ang suri-suri at ang pagkakas karo. Aji, diman kini ami 70 Foundation Day Akar Dengo Thomas Council itu celebration diman kini ami ayoজন কৰিব লাগিছিলে ইমান kini ami কৰিব পৰা নাই কাৰণ COVID-19 সেই COVID-19 প্ৰটকলৰ কাৰণে আমি যিমানখিনি মানুহ গোট খাব লাগে কাৰ্বি আংলঙৰ চুকে কোণে মানুহ আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই কাৰণ ইয়াত কোভিড প্ৰটকলৰ কাৰণে যিমানখিনি আজি আমি গোট খাব লাগে সেইটো কৰিব পৰা নাই যোৱাবাৰ বেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আমি কনচিল ফাউণ্ডেশ্যন ডে পাতিছোঁ এতিয়া বৰ্তমান অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এই সভা অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়া প্ৰায় আমি 30,000কৈ অধিক ৰাইজে আমাৰ লগত সহযোগিতা কৰিছে ৰাইজে অংশগ্ৰহণ কৰিছে কিন্তু এবাৰ আমি তেখেতক মাতিছোঁ নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ কিন্তু তেখেতে আপাৰৰ 4 দিনত কাৰ্যসূচী লোৱাৰ কাৰণে আজি অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে বুলি কৈছে আৰু আমাৰ শিক্ষা মিনিষ্টাৰক যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া তেখেতে কৈছে যে আপুনি মোৰ হৈ এটেণ্ড কৰিব লাগে বুলি কৈছে গতিকে আজি সভা আজি মুখ্য অতিথি হিচাপে যোগেন মোহন ডাঙৰীয়া আজি আমাৰ লগত আহিছে তেখেতৰ ডাইনামিক এনাৰ্জেটিক যে যোৱাকালিও পৰহি বেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ ৰাতি 2টা বজাত পাইছে শিৱসাগৰৰ পৰা আহি তাৰপিছত গোটেই বেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত ইণ্টাৰছেপ্ট বৰ্ডাৰ মেঘালয় ঘূৰি আহি ৰাতিলৈকে আমি বেষ্ট কাৰ্বি আংলঙত আছে ৰাতি আহি ডিপু আহি আকৌ ৰাতিপুৱা যিবিলাক ভেকচিনেশ্যন লৈছে চেণ্টাৰে তেখেতে ঘূৰিছে গৈ আকৌ আজি আমাৰ এই সভাটো তেখেত কাৰ্যসূচী লৈছে ইয়াৰ পিছতো কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিল আৰু লগতে ডেপুটি কমিশনাৰ এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ লগ লাগি লগ লাগি অলপ পিছতে ভেকচিনেশ্যনৰ আমি সভা কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলে তেখেতে আয়োজন কৰা হৈছে ইয়াৰ পিছত অকল তেখেতে হাফলং যাব হাফলং দিৱসৰ গৈ গোটেইখিনি কথা আলাপ আলোচনা কৰি অহাকালি আকৌ কিদিনে এটেণ্ড কৰিব 3টা বজাত আকৌ 5টা বজাত কাৰ্বি আংলঙত আৰু ডিমাহাছাওত মাইন্স এণ্ড মিনাৰেল সেই মাইন্স এণ্ড মিনাৰেলৰ সম্পৰ্কে তেখেতে আলোচনা কৰিব কালি 5টা বজাত গতিকে এনেটা ডাইনামিক এনাৰ্জেটিক মন্ত্ৰী আমি পাইছোঁ তাৰ কাৰণে তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিছোঁ আজি আমাৰ এই কাৰ্বি আংলং অটোনমাস কাউন্সিলত 17 ফাউণ্ডেশ্যন ডে তেখেত উপস্থিত থকাৰ কাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ তেখেতক সন্মানীয় ৰাইজসকল আমি টিম 6 কাউন্সিল ডিমাহাছাও কাৰ্বি আংলং আৰু বড়োলেণ্ড ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল টিম 6 কাউন্সিলে আমি তেখেতলৈ
17 ফাউণ্ডেশ্যন ডে কাৰ্বি অটনমাছ কাউন্সিলে মই ঘোষণা কৰিছোঁ। প্ৰমোদ বৰা ডাঙৰীয়া নেতৃত্বত বিটিআৰ অঞ্চলত যিমানখিনি অভাৱ অভিযোগ আমি একেলগে টিম হিচাপে আমি মাত মাতিম আৰু লগতে ডিমা হাছাও যিমানখিনি অভাৱ অভিযোগ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি টিম হিচাপে আমি কাৰ্বি আংলং আৰু বিটিআৰ আৰু ডিমা হাছাও সেই তিনিটা কাউন্সিলৰ আমি একেলগে টিম হিচাপে আমি কাম কৰিম আৰু সেই টিম হিচাপে আমাৰ এডভাইজাৰ আছে জগমোহন ডাঙৰীয়া, MP ডাঙৰীয়া আছে, MLA ডাঙৰীয়াসকল আছে, লগতে আমাৰ চিফ এডভাইজাৰ হিচাপে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আছে। কাৰ্বি আংলং অভাৱ অভিযোগ, ডিমা হাছাও অভাৱ অভিযোগ আৰু লগতে বিটিআৰ অঞ্চলৰ অভাৱ অভিযোগ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত তেখেতে আমাৰ লগত সহায়িকা কৰিব। সন্মানীয় ৰাইজসকল, আপোনালোকক আশীৰ্বাদ আৰু মৰম আৰু সহায়িকা কৰিব লাগিব। কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও বিটিআৰ অঞ্চলত যিবিলাক অভাৱ অভিযোগ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমি একেলগে টিম হিচাপে কাম কৰিব লাগিব। টিম কাৰ্বি আংলং, টিম ডিমা হাছাও, টিম বিটিআৰ সেই একেলগে কাম কৰিব লাগিব। সকলো লগত আমাৰ লগত একেলগে কাম কৰিব লাগে। MP ডাঙৰীয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি MLA ডাঙৰীয়াসকল, লগতে কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউন্সিলৰ MEC, EM, ডিমা হাছাও অটনমাছ কাউন্সিলৰ EM আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত EM আৰু লগতে কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউন্সিলৰ MEC, ডিমা হাছাওৰ MEC আৰু লগতে বিটিআৰ অঞ্চলৰ MCLA সকলো মিলি আমি কাম কৰিব লাগিব। লগতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী, বিটিআৰ অঞ্চলৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আৰু গোটেই টিমটো আৰু ডিমা হাছাও অটনমাছ কাউন্সিলৰ গোটেই টিম আৰু সকলো দল সংগঠনৰ লগত একেলগে কাম কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। তাৰ কাৰণে আপোনালোকক সহায়িকা কৰিব লাগিব। মিডিয়াসকলক, প্ৰেছ মিডিয়াসকলক আপোনালোকক আশীৰ্বাদো দিব লাগিব, আপোনালোকক সহায়িকা কৰিব লাগিব। সন্মানীয় ৰাইজসকল, আপোনালোকে জানে কাৰ্বি আংলং অটনমাছ কাউন্সিল আৰু ডিমা হাছাও অটনমাছ কাউন্সিল all 62 districts in India, and largest 62 district in কাৰ্বি আংলং। এইটো আমি আমাৰ 1951 দিছে। আমাৰ কাৰ্বি আংলং immediately after independence, the new constitution of India provided the establishment of the district council under the 6th schedule for the hill tribe area, namely Garo Hills, Khasi Hills, Joita Hills, Mikil Hills, North Kachar Hills, and Lusai Hills, and all the district council were inaugurated in 1951. At different dates, Khasi, Joita, Garo Hills have become in Meghalaya today, and the district council do not enjoy executive power over development department like our Lusai Hills have become in Mizoram, and the Mizoram migrated for a 6th schedule to the Article 371G. Now this council under 6th schedule is given smaller tribe hills Chakma, Pavi, Lokhai in Miju. Tripura District Council and Bodolani are new council under a 6th schedule district. Karbi Anglong and Dima Hassau are the only original 6th schedule district council having executive power over development and department of the state. 6th schedule district আমাৰ কাৰণে যদি ইণ্ডিপেণ্ডেন্ট 1947 পাইছে, 4টা বছৰৰ পিছতে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাওৰ কাৰণে আমাৰ 6th schedule district দিয়া হৈছে। আৰু আমাৰ কাৰণে দিয়া হৈছে এক্সিকিউটিভ আৰু লিজিসলেটিভ পাৱাৰ দিয়া হৈছে। কিন্তু 1961 পিছত 1969 যে 22nd এমেন্ডমেন্ট হৈছে কনস্টিটিউশনত, যেতিয়া মেঘালয় ষ্টেটত ক্ৰিয়েট হৈছে, আৰ্টিকল 244 তেখেতসকলক প্ৰথমে অটনমাছ ষ্টেট দিয়া হৈছে, তাৰপিছত ছেপাৰেট ষ্টেট। তেতিয়া আমাৰ 22nd যিটো এমেন্ডমেন্ট হৈছে কনস্টিটিউশনত 1969, তেতিয়া আমাক দিছে আৰ্টিকল 244A, আগতে আৰ্টিকল 244 দিয়া হৈছে। সেই আৰ্টিকল 244 যিটো ভাৰত
এই সমস্যা সমাধান কৰাৰ স্বাৰ্থত আমি কি হিচাপে আমি কাম কৰিব লাগিব। আমি অসমত বিভাজন কৰিব বিচৰা নাই, আমি অসমত বৰ অসম কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমি অটলমাছ ষ্টেট নিদিন আছে। মই সদায় কৈ থাকোঁ যে অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ আগতে মই কৈছোঁ, পৃথিৱীৰ ভিতৰত জনপ্ৰিয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ আগতে মই কৈছোঁ, আৰু বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আগতে মই কৈছোঁ, যিটো আমি বিচাৰিছোঁ যে অসমত বৰ অসম কৰিব বিচাৰিছোঁ। অটলমাছ ষ্টেট মিন যে স্বায়ত্তশাসী ৰাজ্য মানে ষ্টেট ইউনিট আছে, আমি অসমত বিভাজন নকৰোঁ, অসমৰ ভিতৰতে আমি থাকিম। আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আজি আপোনালোকক চাওক, আমাৰ এৰিয়া বহুত ডাঙৰ, যে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলং ইষ্ট কাৰ্বি আংলং দুটা ডিষ্ট্ৰিক্ট মিলিলে আমি যে গোৱাকৈ ছিকিম ত্ৰিপুৰা কৈ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ডিষ্ট্ৰিক্টে আমি ডাঙৰ। আপোনালোকক চাওক, আমাৰ যোগৰভেল বাউণ্ডৰী আমাৰ টোটেল আছে 10,434 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ একক আৰু গোৱা আছে 3,702 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। ছিকিম আছে 7,700 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। ত্ৰিপুৰা আছে 10,494 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ। But we have Karbi Anglong Autonomous Council area 10,434 স্কুৱেৰ কিলোমিটাৰ একক। গতিকে আমাৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ আমি যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্টৰ পুঁজি পাব লাগে, যিমানখিনি কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও যিটো যিমানখিনি ডেভেলপমেণ্ট উন্নয়নৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগে, সেইবিলাকৰ আমি যিমানখিনি পাব লাগে সেইটো আমি পোৱা নাই। কিন্তু অসমত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ পিছত কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও পুঁজি আৰু লগতে বড়োলেণ্ডত টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ পুঁজি 10% আমাৰ ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে। বছৰৰ বাজেট এলকেশ্যনত 10% আমাৰ চৰকাৰৰ দিনত আমাৰ পুঁজি ইনক্ৰিজ কৰা হৈছে। কিন্তু কংগ্ৰেছৰ 15 বছৰৰ শাসনৰ আমোলত তেওঁলোকৰ কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু বিটিআৰ কাউন্সিলৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ পুঁজি ইনক্ৰিজ কৰাই নাই। এতিয়ালৈকে আমি পাইছোঁ at present we have received Karbi Anglong Autonomous Council 400 crores for all round development in Karbi Anglong. গতিকে আমাৰ যিটো 10% ইনক্ৰিজ যিটো কংগ্ৰেছৰ দিনত যিটো দিয়া নাই, গতিকে হিউচিয়া মিনিষ্টাৰ ডাঙৰীয়া মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও আৰু বড়োলেণ্ডত ডেভেলপমেণ্টৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত যে 10% 15 বছৰ যিটো নেকি আমাক ইনক্ৰিজ কৰি অনা এইটো প্ৰভিজনো আছে, আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ প্ৰভিজন আছে 10% ইনক্ৰিজ কৰিলে আমি 15 ইয়াৰ্ছত যিটো ইনক্ৰিজ কৰা নাই 150 ক্ৰ'ৰটো যাতে আপুনি ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ আৰু চিফ মিনিষ্টাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল আৰু ডিমা হাছাও অটোনমাছ কাউন্সিল লগতে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলত সেই বাজেট এলকেশ্যন যাতে ইনক্ৰিজ হয় তাৰ কাৰণে আপুনি অসম চৰকাৰৰ লগত আলাপ আলোচনা কৰি যাতে আমাৰ কাৰ্বি আংলঙত ডেভেলপমেণ্টৰ কামৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত ডিমা হাছাও উন্নয়নমূলকৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত আৰু বিটিআৰ অঞ্চলত ডেভেলপমেণ্টৰ পূৰণ কৰাৰ স্বাৰ্থত 10% যাতে 150 ক্ৰ'ৰ যিটো ইনক্ৰিজ হ'ব লাগে, সেই 100 ইনক্ৰিজ যাতে এই বছৰৰ বাজেট জুলাই মাহত আপোনালোকে বাজেট হ'ব। আৰু ইয়াত আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা ডাইনেমিক এনাৰ্জেটিক আৰু আমাৰ লগত সদায় আশীৰ্বাদ আৰু পৰামৰ্শ এডভাইচ দি থকা অসম চৰকাৰৰ যেনে অনাৰেবল ডেপুটি স্পীকাৰ সেই তেখেতে আমাক যাতে সেই সমস্যাবিলাক যাতে পূৰণ কৰিব পাৰে তেখেতক মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। লগতে আমাৰ বিধায়কসকল নন্দিতা বৰছা বাইদেউ আছে আৰু লগতে ইয়াত দৰ্শিং ৰঙাল ডাঙৰীয়া আছে, বীৰা সিং মেল ডাঙৰীয়া আছে, সেই যাতে সমস্যা যাতে সমাধান কৰে তাৰ কাৰণে মই আপোনালোকৰ ওচৰত অনুৰোধ কৰিছোঁ। বৰ্তমান্য ৰাইজসকল মই বেছি বহলাই নকওঁ, আগন্তুক দিনত আপোনালোকক সহায় সুবিধা কৰিব বুলি আশা ৰাখি আজি কাৰ্বি আংলং ডিমা হাছাও যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ পিছত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ লগত একেলগে মিলি দি আমি শান্তি বুজাই ৰাখিছোঁ। আপোনালোকৰ চব এতিয়া কাৰ্বি আংলঙেই হওক, ডিমা হাছাওৱেই হওক বা বড়োলেণ্ডেই হওক, এতিয়া আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডাঙৰীয়া নেতৃত্ব লোৱাৰ পিছত বিটিআৰ অঞ্চলত এতিয়া শান্তি স্থাপন কৰা হৈছে। ডিমা হাছাও আৰু কাৰ্বি আংলঙত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি চৰকাৰ অহাৰ পিছত এতিয়া শান্তি বুজাই ৰাখিছে।
masa